کرتے ہیں شوکت بسرا صاحب. اب ایک ملک سعودی عربیہ جیسا ملک جس پہ کوئی بھی حکومت ہو اس کا انحصار رہتا ہے, اس کی طرف سے جو ہے وہ چاہے اس کی طرف سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی بات ہو, اس وقت اکانومی کو بہت سخت اس کی ضرورت ہے, یا پھر آپ دیکھیں ریمیٹنسز جو ہیں وہ کوئی بھی ادوار ہو, سب سے زیادہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ آپ کی مڈل ایسٹ میں آتی ہیں اور وہاں سے بھی بالخصوص سعودی عرب سے آتی ہیں. اس کے بارے میں ایک ایسا بیان داغنا, ایک ایسے کروشل ٹائم پہ اس طرح کا بیان داغنا, اور اس کے بعد پھر ایک روایتی جو ہے وہ مذمت آ جانا آپ کی پارٹی کی طرف سے, کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہوتا بلکہ معذرت کے ساتھ ان کو تو اور نواز دیا جاتا ہے. تو اس سے تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ آپ کی یہ ٹو فیس سیاست ہے, آپ دوگلی سیاست کھیلتے ہیں. ڈاکٹر ماریا, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ آج پروگرام یہاں سے سٹارٹ کریں گی کہ جو جاوید لطیف نے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ خود جو جعلی حکمران ہیں جو عوام پہ عذاب بن چکے ہیں اس کے اوپر بات کریں گی, یا آپ جو کچھ اس کے ساتھ جو چلے سر اگلی دفعہ نا میں آپ سے پوچھ کے ٹاپک رکھ لوں گی, آج کا یہی ٹاپک ہے, اس پہ اگر آ جائیں پلیز. نہیں ڈاکٹر ماریا میں یہ نہیں کہہ رہا, نہیں میں اس پر یہ بہت اہم سوال ہے, میں اس کے اوپر جواب دے رہا ہوں چونکہ یہ تو 5-7 دن ہو گئے ہیں اس کو بات کو کیے ہوئے. اب آگئی بات جہاں تک شیر افضل مروت کی سٹیٹمنٹ کی, میں آپ کے پروگرام میں صرف میں نے نہیں جتنے ہمارے ترجمان ہیں ہم سب نے اس بیان کی مذمت کی ہے. صرف یہ نہیں کہا ہم نے کہ ان کا ذاتی بیان تھا, ہم نے اس بیان کی مذمت کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل کے ایسے ہی 1-2 پہلے غیر ذمہ دارانہ بیانات آئے تھے جس کی وجہ سے پارٹی نے ان کو آف ایئر کر دیا تھا. اور آئندہ بھی اگر اس قسم کا اب کوئی بیان شیر افضل مروت کا آئے گا تو پارٹی, میں پھر کہوں چونکہ ہماری پارٹی جو ہے وہ پارٹی ہے جو ہمیشہ ہمارے لیڈر خان صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کہ کوئی ڈسپلنری ایکشن, کوئی شو کاز, صرف آف ایئر کر دینا تو اس کی بات نہیں ہے. دوسرا آپ نے تو نواز دیا ان کو, آپ نے کہا یہ ہمارے لیڈ کیمپینر ہوں گے. مطلب ایک ملک اگین جس پہ آپ کا اتنی ڈیپینڈنسی ہے, فورن ریلیشنز آپ نے جو ہے آپ نے اس وقت بات کی, بڑی سوچ سمجھی ٹائمنگ تھی. میں یہ نہیں ماننے کو تیار کہ there is no method behind this madness, بڑا سوچا سمجھا ٹائم جو ہے وہ چوز کیا گیا. کوئی ڈسپلنری ایکشن, کوئی شو کاز, کچھ بھی, بلکہ آپ نے تو ان کو نواز دیا, آپ نے کہا جی یہ لیڈ کیمپین کریں گے ہماری. ڈاکٹر ماریا اگر آپ میرا پورا جواب سن لیتے ہیں شاید آپ کو سوال پوچھنا پڑتا. خان صاحب سے آج 2 دن پہلے ہمارے چیئرمین گوہر صاحب, عمر ایوب صاحب اور بہت سارے دوست ملے اور باقاعدہ یہ بات ان کے نالج میں لائی گئی. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, اور جب لاسٹ ڈیز ہمارے جب رجیم چینج ہوا جہاں پہ سازش تو مجھے $2 بلین بھی دیا تو وہ میری تو جو ہے وہ نہیں کر دے. سنیے بات, مجھے بات مکمل کر لوں. جب یہ چوروں کا ٹولہ مسلط ہوا پاکستان کے اندر 5ویں 6ٹھی باری, اور جنہوں نے مسلط کیا ہے ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کا نام مانے, کیوں پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو اس وقت خان صاحب نے کہا ہمیں $3 بلین دیے, اس کے ساتھ آئل پہ سبسڈی دی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رجیم چینج میں خان صاحب نے کہیں بھی کبھی سعودی عربیہ کا ذکر نہیں کیا. اور ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ہم لوگ تمام ممالک ان کے ساتھ ہمارے کوارڈرلی تعلقات ہونے چاہیے, ہمیں کہیں فریق نہیں بننا چاہیے. ایون ابھی آپ دیکھیے نا کہ فلسطین میں معصوم اور بے گناہ لوگ مر رہے ہیں, اور یہ جو لوگ بسرا صاحب آپ ایک بہت اچھے سیاستدان ہیں اور آپ بہت اچھی تقریر بھی کر سکتے ہیں. میرے سوال کا جواب جو ہے نا وہ آپ نے نہیں دیا. میں نے پوچھا کہ کوئی شو کاز دیا, اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہی پوچھوں کہ شو کاز ایشو کیا. بالکل آتا ہوں میں پھر آپ کو ایک فکرہ مکمل کر کے. آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر جس طرح معصوم لوگ ہمارے, جس طرح بچے چھوٹے چھوٹے جن پہ ظلم برتا ہو رہا ہے, ایران نے حملہ کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ایران کے حوالے سے امریکہ نے ان کو کیا حکم دیا کہ اگر آپ نے سوئی گیس وہاں سے لی نا آپ کا بندوبست کر دیں گے. وہ ایران جب حملہ کرتا ہے تو وہاں پہ اردن نے جس طرح ان کو
को वहां पे जो रोका गया और जो फिर नून लीग ने सेंटर मुश्ताक गनी बेचारा एक स्टेटमेंट कर दे बैठा उसके ऊपर जो गोलाबारी की, इसलिए हम ये समझते हैं कि तमाम ममालिक के साथ हमारे अच्छे तल्कात होने चाहिए। और खान साहब हमेशा कहते हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर जंग हुई, जंग हल नहीं है, हमें टेबल पे बैठकर बातें करनी चाहिए। आप तो फिर इस पे आ रहे हैं कि कोई लार्जर कंस्पिरेसी चल रही है, ईरान से भी नहीं किया, फलाना भी नहीं किया। शेर अफजल और अभी आपने बिलावल साहब की स्टेटमेंट सुनाई, हमें इनका पता है, ये तो जितने भी इस वक्त मैं समझता हूँ 2-4 जो हुक्मरान हैं, इनका तो लेना देना पाकिस्तान से नहीं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे तो हो सकते हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं है। हारे हुए लोग हैं, ये उन्हीं की जुबान बोलेंगे जिन्होंने मुसल्लत किया है। चले सही, आपने इसका जवाब नहीं देना। बिल्कुल, आपको मैंने कह दिया कि शदीद मुजम्मत और आइंदा अगर कोई पार्टी कोई शो कॉज, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं। इतनी बड़ी बात मैंने आपको कह दी कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि वो खुद कह रहे हैं मेरा इनफरादी बयान है। चले इसको छोड़ें, जाती इनफरादी एक ही चीज है। हम कहेंगे कि वो बयान नहीं देना चाहिए था, मजम्मत करते हैं उस बयान। जी मजम्मत करते हैं, लेकिन शेर अफजल से जो है वो कोई इससे एक्सप्लेनेशन नहीं कॉल की जाएगी, कुछ शोकॉज नहीं इशू होगा, हम उसको और नवाज देंगे। बिल्कुल, ये जो मजम्मत है इसका मतलब ये है कि आइंदा गलती की गुंजाइश निश्ता, गलती की गुंजाइश निश्ता। चले, गलती की गुंजाइश निश्ता, नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इट्स हैपेंड। बट आपको लगता नहीं है अंग्रेजी में जो सेइंग है देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस? इनको शायद मालूम नहीं है कि उन्होंने कहा है कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ, दोबारा ये कहता हूँ। इनको मालूम नहीं है, क्योंकि है ना इनके यहाँ ये एक रेस लगी रहती है, क्योंकि हमने ये सुना था कि जो इनके कायद हैं वो हर प्रोग्राम को देखते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि आपने हर प्रोग्राम में चोर डाकू कहना है, आपने ये कहना है। अब तो उन्होंने उस पर ज़्यादा वक्त लगाया, लेकिन इनका ये वतीरा कोई नया नहीं है। जब आपको याद होगा इनका धरना था, चाइना से क़यादत आ रही थी। फिर आपको ये भी याद होगा कि जब इन्होंने IMF से माहिदा अपना तो ख़राब कर दिया था और इंटरनेशनली हमारी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो गई थी, तो जब होने लगा माहिदा तो इन्होंने कहा हम अपने सूबों में इस पर अमल नहीं करेंगे। याद है ना तरीन साहब वाली कॉल? अच्छा, फिर साइफर वाला जो मसला था उस पर इन्होंने कहा कि मिनट्स तो हमारे पास है, हमने खेलना है, ठीक है। और फिर अब ये वाला बयान आ गया। और फिर फिर ये भी याद होगा आपको कि आमिर कियानी साहब थे, एक दफ़ा जब उनके ऊपर बड़े मसाइल आए तो इन्होंने जल्दी से उनको पार्टी में ओहदा दे दिया। तो अब ये इनकी तारीख है। ये अब जो बात है कि चेयरमैन बिलावल का आपने बयान पे बात की, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उसमें क्या गलत है, क्या गलत है? आप इस वक्त इंतहाई माशी बदहाली का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा चुने हुए ममालिक में आपका नाम आ गया कि ये इंतहाई माशी तौर पर ज़बूहाली का शिकार है। तो एक ऐसे वक्त में अगर हमने एक पहले अपने घर को सीधा किया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी काउंसिल्स का क़याम अमल में ला के सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं, जो इन्होंने नैप इस्तेमाल करके सारी जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल मुअत्तल कर दिया था, एक सिस्टम बनाया, पहले अपने सेटअप को सही किया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ रही है। इनके यहाँ भी बात हुई थी लेकिन ये हो नहीं सका था कुछ, क्योंकि फिर घड़ी वड़ी के मैटर आ गए थे, उनकी कुछ ऑफर्स आ गई थी जो उन्होंने सऊदी फर्मा रवा को दी थी, जो उन्हें पसंद नहीं आई थी। तो अब इनकी कुछ समझ में नहीं आया। तो ये इनका पुराना तरीका है, एक कहता है ये है, एक कहता है ये है। पार्टी में घुसपैठिए आ गए जो उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि चेयरमैन ने बिल्कुल सही बात की है कि इस तरह की बात नहीं करें, इस वक्त मुल्क के मामलात को देखें। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि स्प्लिट मैंडेट है। आप भी अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं, हम हुकूमत में ना बैठते और पार्लियामेंट को ताला उस वक्त भी ना लगने देते, और अभी भी हमने नहीं लगने दिया है। आइए, जो शिकायत हैं उनको आपने पार्लियामेंट ही के थ्रू करना है, आप कहीं सड़क पे इधर उधर नहीं कर सकते। देख लीजिए, भुट्टो साहब को देर से मिला इंसाफ, लेकिन मिला इदारे ही के थ्रू। सड़क पे हम खड़े रहते, कुछ भी ना हो।